ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، رمضان المبارک سے قبل آنے والے اس مہینے کے 21-22 دن گزر چکے، جس مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ صوم کا اور روزے کا اہتمام فرما کر کے رمضان کے استقبال کی تیاری فرماتے تھے۔ شعبان کے مہینہ، اس کے 2 عشرے گزر چکے اور تیسرا عشرہ بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ان قریب ہمارے اوپر وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے انتظار میں اسلاف امت سارے جتن کیا کرتے تھے۔ بعض اسلاف سے اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ رمضان کی ابتدا سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کے دربار میں دعائیں کرنے اور رونے گڑگڑانے اور توبہ و استغفار کرنے میں مصروف ہو جاتے تھے، اور بالخصوص اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان کے مبارک ایام نصیب فرما دے۔ اس کو پانے کے لیے، ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے، ان ایام کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان ایام میں توبہ و استغفار کا اہتمام اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرنے کے لیے اسلاف امت بہت پہلے سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے اور اس کا انتظار کرتے تھے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اسلاف امت کا اور صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا کہ رمضان گزر جانے کے بعد 3-3، 4-4 اور 5-5 مہینے تک ان لوگوں کا وتیرہ یہ ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین سے رو کر کے اور گڑ گڑا کر کے یہ دعا کرتے تھے کہ اے رب کائنات، ہم سے جو کچھ عبادتیں اس ماہ رمضان میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں ادا ہو گئی ہیں، ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ تو کئی مہینے ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کی جاتی تھی، رویا جاتا تھا، گڑ گڑایا جاتا تھا۔ یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان آتا ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک روٹین ہے کہ مسلمانوں میں یہ ماہ مبارک داخل ہوگا، چاند دیکھتے ہی ہمارے بازار سج جائیں گے، چاند دیکھتے ہی مسلمان مسجدوں سے اپنا ناطہ جوڑ لیں گے، اگرچہ ان کی نیت یہ ہوگی کہ عید کا چاند کب نظر آئے اور ہم مسجدوں کو ویران کر کے یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں۔ اسلاف امت کے وتیرے میں اور ہماری نیتوں میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے وتیرے میں کیا بنیادی فرق پایا جاتا ہے، اس پر غور و تدبر کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم توجہ دیں، اپنے عمل پر نظر ثانی کریں، اپنی زندگی پر نظر ثانی کریں، اپنی گریبان میں جھانک کر کے غور و تدبر کریں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے کتنی وفا کرتے ہیں، توحید کے تقاضوں کی کتنی تکمیل کرتے ہیں، اتباع رسول کے حقوق کو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو کتنا ادا کرتے ہیں، صحابہ کرام کے حقوق کے بارے میں کتنے وفادار ہیں، شریعت اسلامیہ کے احکام و مسائل سے متعلق ہمارے دلوں میں کتنا احساس پایا جاتا ہے۔ اس بات پر غور و تدبر کرنے کے لیے یہ مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس مجلس میں، اس مبارک دن میں، اس مبارک گھڑی میں، اس خطبہ جمعہ میں یہی بھیک مانگتے ہیں، یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو باحیات رکھے کہ رمضان کا مہینہ مل جائے۔ کتنے ایسے مسلمان تھے جو ماضی کے رمضان میں باحیات تھے لیکن گزر گئے، انہوں نے
उस महीने से कितना फायदा उठाया, कितना फायदा नहीं उठाया, ये मुहासबा तो रब्बे कायनात के दरबार में होने वाला है। लेकिन हमारे पास अब भी मौके हैं, हमारे पास अब भी इम्कानात हैं, हम रब्बे कायनात की जानिब कितना रुजू करते हैं, हलाल और हराम की तमीज करके हम हलाल पर कितना इक्तिफा करते हैं, तौहीद और शिर्क की तफरीक करके शिर्क का कितना बाइकाट करते हैं और तौहीद को कितना अपनाते हैं, बिदआत और सुन्नत के दरमियान फर्क करके बिदआत को कितना किनारे करते हैं और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को कितना ढालते हैं। सहाबे किराम के एहतराम और उनके हुकूक और उनकी तनकीस और तौहीन के दरमियान कितना इम्तियाज करते हैं और तौहीद और तनकीस करने वालों का कितना बाइकाट करते हैं और उनकी आजमत का कितना ख्याल करते हैं। ये इस चीज के एहतिसाब का महीना है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम माजी की जिंदगी पर गौर व तदब्बर करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बात पर गौर व तदब्बर करें कि हमारी आंखें कौन सी हालत में खुलती हैं। इस बात पर गौर व तदब्बर किया जाए कि हम रब्बे कायनात को याद करने में, इन मस्जिदों के हुकूक की अदायगी में कितना ज्यादा शुऊर रखते हैं। इस बात पर गौर व तदब्बर किया जाए कि हमारे सामने हदीस रसूल आती है तो उसके एहतराम में अपने दिलों को कितना बेदार करते हैं। इस बात पर गौर व तदब्बर किया जाए कि हमने माजी के रमजान में अपने जुज़दानों में ये कुरान मजीद बंद करके जो रख दिया था, जो गर्द आलूद हो चुका है, जिसके ऊपर गर्द जम चुकी है, जो कुरान मजीद हमारी ताकों में सजा करके रखा हुआ है, जो कुरान मजीद पिछले रमजान के आखिरी अय्याम में अलविदा कह करके हमसे जुदा हो गया था, क्या हमने दोबारा से ये आज़म किया कि इस कुरान मजीद को लेकर के अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करेंगे, इसके अहकाम व मसाइल पर गौर व तदब्बर करेंगे? क्या हमने इस बात पर गौर व तदब्बर किया कि जो नमाजें हमने सलाते जुमा के अलावा उमूमन रमजान में रुखसत करके उनको छोड़ना शुरू किया था, कि क्या हम दोबारा से गौर व तदब्बर करके तौबा इस्तिग़फ़ार करके रब्बे कायनात के दरबार में अपने आप को इस काबिल बना सकेंगे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वफादार हैं, तौहीद के वफादार हैं, इत्तिबाए रसूल के वफादार हैं, सहाबे किराम की आजमत का ख्याल करने वाले हैं। माफ फरमाएंगे, ये तीन बुनियादें जिस पर मैंने इब्तिदा की है खुतबे की, एक बुनियाद है रब्बे कायनात की तौहीद के साथ वफा करने की बुनियाद। आज मुसलमान तौहीद पर कितना खरा उतरता है, हर मुसलमान को अपना जायजा लेना चाहिए। और दूसरी बुनियाद है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी, आपकी इत्तिबा और आपकी इताअत, और तमाम के तमाम वो लोग जिनकी तकलीद की जाती है, जिनकी इत्तिबा और पैरवी की जाती है, उन सबको किनारे करके सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, तौहीद इत्तिबा के तसव्वुर के तहत हम कितना खरे उतरते हैं, इस पर भी जायजा लेने की जरूरत है। मुसलमानों में ऐसे मुफ्तियान मौजूद हैं, ऐसे अफराद मौजूद हैं जो यहां तक कह देते हैं कि ये बात तो हदीस से साबित है, लेकिन हमारे इमाम ने ऐसा किया लिहाजा उसकी तौजीह कर ली जाए, तावील कर ली जाए, इमाम की बात को ले लिया जाए। हम इमाम से ज्यादा कुरान और सुन्नत को समझने की सलाहियत नहीं रखते। ये चोर दरवाजे हैं, ये इस्लाम को मलियामेट करने और नेस्तो नाबूद करने की साजिशें हैं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि इत्तिबाए रसूल में वफादार बन करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक की अदायगी की जाए। और तीसरी बुनियाद जो आपके सामने जिक्र की गई वो अज़मत सहाबा की है। ये सहाबे किराम अगर ना होते तो ये कुरान मजीद हर्फ ब हर्फ हम तक ना पहुंचता। ये सहाबे किराम अगर दीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करते तो ये दीन इस्लाम आज इतना आसान ना होता। ये सहाबे किराम ही थे जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता था, जिनको बगैर पैबंद के कपड़े पहनने नसीब नहीं होते थे। ये सहाबे किराम ही थे जिनके पास रहने का मकान नहीं था, बारिश होती थी तो मकान के अंदर पानी भर जाया करता था। ये सहाबे किराम थे कि दीन के नाम पर सारे जतन करते थे, चाहे उनकी दुनिया में उनको कितनी भी तकलीफें और परेशानियां हो। लिहाजा इन सहाबे किराम पर आज मुसलमान कितना वफादार है, उनके हुकूक को कितना अदा करता है, इस बात पर भी गौर व तदब्बर करने की जरूरत है। एक तबका है खिलाफत व मुलूकियत के बहाने से सहाबे किराम पर उंगलियां उठाता है। ऐसी उंगलियों को मुसलमानों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि तोड़ करके हलाक कर दिया जाए। एक तबका ऐसा है जो आंखें निकाल करके सहाबे किराम के वतीरे पर शुबहात पैदा करता है। ऐसी आंखों को फोड़ दिया जाना चाहिए। ये सहाबे किराम थे जिनके बारे में कुरान मजीद में वाज़ेह कर दिया गया कि रब्बे कायनात इनसे राजी हो गया, ये रब्बे कायनात से राजी हो गए। इन लोगों के लिए हुस्ना यानी जन्नत का वादा किया गया। ये सहाबे किराम थे जिनसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते थे। ये सहाबे किराम थे जिनको रब्बे कायनात ने अभी अपने नबी के लिए बजाते खुद मुंतखब फरमाया था। अल्लाह की कसम, अगर इन सहाबे किराम में से
ایک ادنا سے ادنا صحابی رسول سے اگرچہ اس سے اجتہادی غلطی ہو گئی ہو، کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو، اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان ان کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ دین کو منہدم کرنے، قرآن و سنت کو مطعون کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا، میرے ساتھیوں کا تذکرہ آئے تو زبانیں گونگ کر لیا کرو، خاموش ہو جایا کرو، اپنے ہونٹ کو سل لو، ان کے خلاف زبان درازی نہ کرنا، کیونکہ انہوں نے غربت کے عالم میں دین کا دفاع کیا ہے، انہوں نے غربت کے عالم میں اپنے نبی کو تحفظ فراہم کیا ہے، انہوں نے غربت کے عالم میں دین کے حدود کی حفاظت کی ہے۔ ان لوگوں نے غربت کے عالم میں بغیر تلواروں کے، بغیر ڈھال کے، بغیر سواریوں کے، بغیر کھانے پینے کے، ان لوگوں نے نکل کر کے دشمنان اسلام کے سامنے ننگی تلوار بن کر کے جہاد کیا ہے، دین کے حدود کو تحفظ فراہم کیا ہے۔ لہذا ان صحابہ پر کوئی تان کرے، کوئی انگلی اٹھائے، یا تان کرنے والوں کا ساتھ دے، یا تنقیص بیان کرے اور تنقیص کرنے والوں کا ساتھ دے، قطعاً اس کے اس وتیرے کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ تین بنیادیں ہیں جن کا بنیادی طور پر رمضان سے قبل جائزہ لینے کی بنیادی طور پر مسلمانوں کے درمیان ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں جو عقائد سے ہٹ کر کے مسائل ہیں، لیکن یہ تین بنیادیں، یہ اسلام کا وہ بیج ہے جو غار حرا سے اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے اگایا گیا تھا۔ یہ وہ بیج ہے، یہ چشمے صافی ہے جس کو ما انا بقاری کے ذریعے آگے بڑھایا گیا تھا۔ یہ اسلام کا وہ چشمے صافی ہے جس کو صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفہ کے چبوترے پر غربت کے عالم میں بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، بھوک اور پیاس کے عالم میں سیکھ کر کے، برت کر کے، عملی زندگی میں نافذ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ لہذا اس چشمے صافی پر، ان تین بنیادوں پر اگر کوئی حرف آتا ہے اور کوئی مسلمان اس کو برداشت کرتا ہے تو اس کو اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو رمضان کا استقبال ہم کیسے کریں اور کیسے کرتے ہیں، یہ ایک مستقل سوال ہے۔ اسلاف امت کس انداز سے رمضان کی تیاری کرتے تھے، رمضان کے گزر جانے کے بعد اپنے آپ کو کیسے رب کائنات کے آگے جھکا دیا کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ رمضان کی عبادات کی قبولیت کے لیے کئی مہینے تک دعاؤں کا دور چلتا تھا، رونے کا دور چلتا تھا، گڑ گڑانے کا دور چلتا تھا، اپنے احتساب کا دور چلتا تھا۔ یہ اسلاف امت کا طریقہ تھا، لیکن ہم نے رمضان کا چاند دیکھ کر کے اپنے رشتے کو مسجدوں سے جوڑ لیا، اور عید کا چاند دیکھ کر کے ہمارے محلوں میں شراب سپلائی ہونے لگے، جوا کھیلا جانے لگے، سارے منکرات اوٹ کر کے آ جائیں، ہمارے محلوں میں اسلام کی مخالفت کی جائے، مسجدیں ویران ہو جائیں، علماء سے ناطہ توڑ لیا جائے، تو معاف فرمائیں گے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری تباہی ہے۔ یہ ہم نے رب کائنات کے عذاب کو دعوت دے رکھی ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس شہر قرآن، اس شہر مبارک کا استقبال کرنے کے لیے اپنی کمر کو کس لیں، تیاری کریں۔ آج ہی سے، اسی مجلس سے، اسی جمعہ سے یہ عزم کر کے اٹھیں کہ اب جو نمازیں شروع کی جائیں گی وہ رمضان میں نہیں رکیں گی، پورے سال چلیں گی۔ اب جو احتساب کا جذبہ پیدا کیا جائے گا وہ رمضان تک محدود نہیں ہوگا بلکہ پورے سال جاری رہے گا۔ اب جو قرآن مجید سے ناطہ بنایا جائے گا وہ اب نہیں رکے گا بلکہ پورے سال جاری رہے گا، بلکہ پوری زندگی جاری رہے گا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے ماضی کی امتوں پر اور امت والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ یہ رمضان کے روزوں کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر تقوی اختیار کرنے اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اگر تقوی کو اپنانے کے لیے انسان رمضان میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں رمضان گزر جانے کے بعد وہ تقوی کے اس دائرے سے خارج نہیں ہوگا، یہ مسجدیں ویران نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر تقوی کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد ہے، ہماری زندگی کا ایک روٹین بن گیا ہے کہ بازار سجیں گے، گھروں میں کھانے پینے کے پکوان بڑھا دیے جائیں گے، خواتین جن کو عبادت کرنے کا پورا حق حاصل ہے ان خواتین کو مجبور کیا جائے گا کہ اٹھنے کے بعد سے لے کر کے رات تک کچن کے اندر اپنا وقت تباہ کریں، ایک ایک دسترخوان پر 10 15 قسم کے آئٹم رکھے جائیں، اور انسان رمضان کے بنیادی مقاصد کو بھول کر کے کھانے پینے میں پوری زندگی گزار دے۔ اور مسلمان تو وہ بن گیا ہے جو افطار کے بعد سے تراویح تو پڑھ لیتا ہے، لیکن تراویح کے بعد سے
सलात फजर तक हमारे होटल खुलते हैं, नुक्कड़ों पर बैठ करके लोग अपने पेट की भूख को मिटाते हैं। पूरी रात इबादत के बजाय खाने पीने में, अय्याशी करने में, चुगलखोरी करने में, एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू करने में, एक दूसरे पर तबसरा करने में, इस चीज में पूरी रात गुजरती है। माफ फरमाएंगे, ये तल्ख हकीकत हमारे माशरे की है, लिहाजा कहा जाना चाहिए और महसूस किया जाना चाहिए। ये रातें रमजान की अगरचे रोजे की हालत में नहीं गुजरती, लेकिन ये इबादत के लिए हैं, ये नवाफिल के लिए हैं, ये तिलावत के लिए हैं, ये हुकूक को अदा करने के लिए हैं, ये अगले दिन की तैयारी करने के लिए हैं, ये अपने एहतिसाब के लिए हैं, ये खाने पीने के लिए और इस अंदाज की चीजों के लिए नहीं है। एहतिकाफ में भी लोग बैठते हैं, इबादत का जज्बा होता है, लेकिन ये एहतिकाफ भी खाने पीने और पार्टियां करने का जरिया बन गया, मोबाइल फोन के इस्तेमाल का जरिया बन गया। इस एहतिकाफ में भी आपको पेट भर के खाना मिलना चाहिए, जबकि असलाफ उम्मत का आप तरीका देख लें, ये लोग ज्यादा से ज्यादा भूखे रहते थे, प्यासे रहते थे, थोड़ा बहुत खाते ताकि इबादत के लिए अपने आप को फारिग करें। ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, ज्यादा खाएंगे तो वजू बर्खास्त होगा, ज्यादा खाएंगे तो वजू करने की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा कम खा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते थे। तो ये रमजान का मौसम किचन को सजाने और मार्केट के अंदर रौनक पैदा करने का मौसम नहीं है, बल्कि ये इस एहतिसाब का मौसम भी है कि हम इस बात पर तवज्जो दें कि कितने ऐसे इंसान और कितने ऐसे मुसलमान हैं जिनके घरों में रोजाना फाका होता है, रोजाना लोग भूखे सोते हैं, प्यासे सोते हैं, उनको कायदे से खाना खाने को नहीं मिलता। ये दिन भर की भूख हमारे दिलों में ये एहसास पैदा कर दे कि कितने ऐसे मुसलमान या कितने ऐसे इंसान हैं जो इसी भूख से पूरे साल जूझते हैं और उनको खाना पीना नसीब नहीं होता। ये एहसास पैदा करने का नाम ये रमजान का पैगाम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सामा रमजाना ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बि। जिसने रमजान के रोजे ईमान और एहतिसाब, नेकी के जज्बे, सवाब की नियत और ईमान की पुख्तगी के साथ रमजान के रोजों का एहतिमाम किया, उसका हक अदा किया, रोजों के मकसद की तकमील की, तकवा की जानिब लपक करके तकवा को इख्तियार करने की कोशिशें की, गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन दम्बि, तो जो कुछ उसने माजी में गलतियां की हैं उसके वो सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लिहाजा अपने गुनाहों को आपको माफ कराना है, जन्नत का मुस्तहिक बनना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी को तलाश करना है, तो इस रमजान से भरपूर फायदा उठाएं। ये रूटीन ना बनाएं बल्कि एहतिसाब का महीना बनाएं, रूटीन ना बनाएं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब रुजू करने का महीना बनाएं। ये कोई समझदारी नहीं कि इंसान पैसा बर्बाद करके खाने पीने पर लाखों रुपए बर्बाद कर दे। ये कोई समझदारी नहीं कि रमजान में इंसान बार बार जाकर के उम्रा करे, बल्कि रमजान का एक उम्रा जिसको नसीब हो जाए वो गनीमत है। साल में एक उम्रा जिसको नसीब हो जाए ये गनीमत है। बकिया उम्रों पर, इबादत पर जो पैसा सर्फ किया जाता है उससे अफजल है कि नफली उम्रा या नफली हज किया जाए। इससे अफजल है कि आप गरीबों का ताउन करें, उनके घरों में चूल्हा जलाएं, उनके यहां राशन पहुंचाएं, आप माशरे को उठाने की कोशिश करें, माशरे के अंदर पनकने वाली गुर्बत से मुकाबला करके गरीबों के साथ खड़े हों। ये बुनियादें हैं। इस्लाम इसी माशरती निजाम को लेकर के आगे बढ़ने का नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। ये रमजान हुकूकुल इबाद पर तवज्जो देने का मौसम है, ये रमजान इखलास पैदा करने का मौसम है। आप देखें कि किससे आपका कतई ताल्लुक है, किससे बातचीत बंद है, माँ बाप के हुकूक आपने कितना अदा किए। माँ बाप मौजूद हैं या एक शख्स मौजूद है माँ या बाप में से, तो उसकी कितनी खिदमत कर सके, और मौजूद नहीं है तो माँ बाप के दोस्तों अहबाब के साथ कितना सलूक कर सके, इसके एहतिसाब का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, मिंबर लगाया गया, आप पहली सीढ़ी पर चढ़े, आपने कहा आमीन, दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, आपने फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पर चढ़े, आपने तीसरी बार आमीन कही। सहाबे इकराम ने पूछा यह मामूल के खिलाफ है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फरमाया मैंने जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उन्होंने फरमाया जो शख्स रमजान को पाने के बावजूद अपनी मगफिरत ना करा सके, तौबा इस्तिगफार ना कर सके, उसको रब्बे कायनात जन्नत से दूर कर दे, खैर से दूर कर दे, उसको बहुत सारी भलाइयों से महरूम कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन। दूसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा, जिब्रील अमीन ने फरमाया आपका नाम आए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर आए और लोग दरूद ना भेजें, तो ऐसी सूरत में उनको जन्नत से दूर कर दिया जाए, महरूम कर दिया जाए। आपने फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पर आपने कदम रखा, जिब्रील अमीन ने फरमाया जो शख्स अपने वालिदैन को
یا والدین میں سے کسی ایک کو، ماں یا باپ کو باحیات پالے اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت میں مقام اور جنت کو لازم نہ بنا لے تو ایسی صورت میں رب کائنات اس کو جنت سے دور فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی آمین کہی۔ طبرانی کی روایت ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے لیکن مختلف طرق سے یہ صحیح کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان آ رہا ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہیں، خدمت کر کے کتنا اجر کماتے ہیں، آپ اس پر غور و تدبر کریں۔ رمضان آ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، اس پر غور و تدبر کیا جائے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان سے توبہ و استغفار کر کے، تقوی کو اختیار کر کے، رمضان کے مقاصد کی تکمیل کر کے ہم اپنے آپ کو رب کائنات سے کتنا قریب کر پاتے ہیں، اس پر بھی غور و تدبر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات آج 22 شعبان کی تاریخ میں ہم کو آج ہی اس بات کا عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھال سکیں، صحابہ کرام کے مقام کو سمجھ سکیں، توحید کی عظمت اور اتباع رسول کے بنیادوں کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم ایک سچے مسلمان بنے، ہمارا ناطہ، ہمارا رشتہ قرآن مجید سے گہرا ہو، اسلامی بنیادوں سے گہرا ہو، ہم اسلام کی جانب رجوع کریں، یہی اس کا بنیادی تقاضا ہے۔ رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جیئیں تب تک اسلام پر جیئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔